أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسی سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سورة النساء کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مان لیں اور آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس فیصلے کو یوں تسلیم کریں کہ دل میں ذرا برابر بھی تنگی کا احساس نہ ہو، حرج کا احساس نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح آپ کے حوالے نہ کر دیں یہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کتنا عظیم حق امت پر عائد ہوتا ہے اس کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط اطاعت کا حق عطا کیا ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کا ہر حکم واجب التسلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ماننا ہے، آپ کی جہاں بات آ جائے، آپ کا جہاں قول آ جائے، آپ کی حدیث جہاں آ جائے، وہاں ہماری زبانوں کو تالے لگا دینے چاہیے اور ہمارے قلموں کو توڑ دینا چاہیے۔ آپ کی بات پر نہ کسی قسم کا اعتراض کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قسم کا اشکال پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ کیوں نہ کیسے کا سوال ہو سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہر امتی پر یہ ہے کہ وہ یسلموا تسلیما، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پوری طرح تسلیم کرے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے۔ امت مسلمہ کی ابتدائی نسلیں، خیر القرون، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی سیرتیں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کی یہ ابتدائی نسلیں بالکل اسی نہج پر قائم تھیں، اسی طرز پر قائم تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث کو سر آنکھوں پہ رکھا کرتے تھے، آپ کے فرمان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، آپ کی تعلیمات کے آگے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے راستے میں اگر والدین اور ماں باپ بھی رکاوٹ بنتے تو وہ والدین اور ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے جہاں ان کا کوئی حکم شریعت کے خلاف جاتا نظر آئے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم مجمعین کے متبعین یا مقلدین کہیں، انہوں نے ایسا ماحول امت میں پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے سنت رسول کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا۔ احادیث رسول سے ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ علل اعلان مسلمان جنگ کرنے لگے۔ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کے اقوال اور ان کے فتووں کو، ان کے ہر قول کو واجب التسلیم قرار دے دیا گیا، ان کی ہر بات کو حرف آخر قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ بعض کتابوں میں ہمیں اس طرح کے اشعار ملتے ہیں کہ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، کہ اس شخص پر زمین کے ذرات کے برابر لعنت ہو، زمین کی ریت برابر لعنت ہو کہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کسی بھی ایک قول کو رد کرتا ہو۔ اور یہ ماحول نہ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں تھا اور نہ ان کے فوراً بعد کے زمانوں میں تھا۔ جیسے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، 4 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری کے بعد جب امت سیاسی ناحیے سے، علمی ناحیے سے زوال پذیر ہوئی، اس وقت امت میں یہ ماحول بنا کہ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کی اندھی تقلید ہونے لگی، ان کے ہر قول کو، ان کے ہر فتوے کو دین کی حیثیت دے دی گئی اور ان کی ہر بات کو آخری فیصلہ اور قطعی فیصلہ قرار دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ خود ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان کا نہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ کیا بعد والوں نے ائمہ کا جو تصور پیش کیا، ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیا اسی بات کی تعلیم دیتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کی خطاب میں مجھے آپ کے سامنے اسی بات کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیے، ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال سن 150 ہجری میں ہوا، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کا انتقال سن 170 پر 9 ہجری میں ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 204 ہجری میں ہوا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال 240 پر 1 ہجری میں ہوا۔ یہ سب ائمہ اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی، کتاب و سنت پر قائم رہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے اور فتوے دیتے رہے۔ ہاں، ان کے فتووں میں، ان کے فیصلوں میں کہیں کہیں کتاب و سنت کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، ان کے کئی فتوے بسا اوقات حدیث کے خلاف جاتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھنا، پہلی بات جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی عمدن اور جان بوجھ کر حدیث رسول کی خلاف ورزی ہرگز کسی نے نہیں کی۔
शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी माया नाज किताब रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम में वह असबाब जिक्र किए हैं जिन असबाब के पेश नज़र अइम्मा अरबा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाज़ फतवे हदीसों के खिलाफ गए हैं। कहा कि वो कभी भी जानबूझकर और अमदन वो हदीस रसूल के खिलाफ फतवा नहीं दिए। अगर कहीं किसी का फतवा हदीस के खिलाफ गया है तो उसका एक सबब तो ये था कि बसा औकात किसी इमाम को हदीस ना पहुंची हो, इसलिए कि तदवीन हदीस का ज़माना यह कर्न सालिस और कर्न राबे है, 3री सदी हिजरी और 4थी सदी हिजरी। 2री सदी हिजरी के अवाखिर से रस्मी तदवीन शुरू हुई हदीस की। तो हदीस बाकायदा मुदव्वन ना होने की वजह से अइम्मा अरबा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कई एक मसाइल में हदीसें नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपने इज्तिहाद से फतवा दिया। इसलिए हम देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्होंने तदवीन हदीस का ज़माना पा लिया और अइम्मा अरबा में सबसे आखिरी इमाम 240 पर 1 हिजरी में इंतकाल करने वाले, आप अगर देखते हैं चारों इमामों में अक़रब इला सुन्ना और सुन्नत और हदीस रसूल से सबसे ज़्यादा करीब इनके फतवे और इनका मसलक नज़र आता है, हंबली मसलक। क्यों? इसलिए कि इन्होंने तदवीन हदीस का ज़माना पा लिया, तदवीन हदीस का ज़माना पा लिया। इनके ज़माने में हदीसें इकट्ठा हो चुकी, हदीसें जमा हो चुकी, जबकि इनसे पहले का जो ज़माना था वो रिवायत हदीस का ज़माना था। हदीसें जमा नहीं हुई थी, हदीसें इकट्ठा नहीं हुई थी, हदीसें अभी रिवायत हो रही थी, रिवायत की जा रही थी। कुछ हदीसें इराकियों के पास थी, कुछ हदीसें हिजाजियों के पास थी, कुछ हदीसें शामियों के पास थी, कुछ हदीसें खुरासानियों के पास थी। रिवायत हदीस का ज़माना चल रहा था। अइम्मा अरबा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ज़माना रिवायत हदीस का ज़माना था। हदीसें पूरी तरह से मुदव्वन ना हुई थी, जिसकी वजह से यह इम्कान कायम था कि कोई हदीस उन तक ना पहुंच सके। तो इसीलिए अगर कहीं किसी इमाम का फतवा हदीस के खिलाफ गया है तो उसका पहला सबब यह है कि इमाम साहब तक हदीस ना पहुंची हो। और दूसरा सबब, कभी कभी ऐसा होता था किसी इमाम तक हदीस तो पहुंच चुकी होती, लेकिन हदीस जिस सनद से पहुंची होती वो सनद ज़ाइफ होती। इमाम साहब को उस सनद पर एतबार ना होता, इसलिए कि वो देखते कि सनद में कोई ज़ाइफ रावी है। तो चूंकि हदीस रसूल सही सनद से साबित हो तभी ली जाती है, इसलिए हदीस चूंकि ज़ाइफ सनद के साथ पहुंची होती थी, इसलिए इमाम साहब उस हदीस को कबूल नहीं किए होते थे। बहरहाल कहना यह है कि ऐसी कुछ मजबूरियां होती थी और ऐसी कुछ इल्मी आज़ार और इल्मी उज़्र होते थे जिनकी बिना बसा औक़ात अइम्मा अरबा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फतवे हदीस के खिलाफ गए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर और अमदन हदीस रसूल की खिलाफ वर्जी की हो, कल्ला व हाशा लिल्लाह, हरगिज़ हरगिज़ अइम्मा से इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगियों को पढ़ो, उनके अक़वाल को पढ़ो, उनके अक़वाल में कैसा इंसाफ नजर आता है, उनके अक़वाल में, उनकी जिंदगियों में इत्तिबाए सुन्नत का कैसा जज्बा नजर आता है। ये देखिए, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, चारों इमामों में पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, इनका जज्बा इत्तिबाए सुन्नत। खुद फ़िक़्ह हनफी की किताब हाशियत इब्न आबिदीन में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का ये कौल मनक़ूल है कि इमाम साहब फरमाया करते थे, इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है, सही हदीस आ जाए किसी मसले में वही मेरा मसलक है। देखो इमाम साहब का कितना इंसाफ है। वो कह रहे हैं कि किसी भी मसले में, किसी भी जमाने में सही हदीस मिल जाए, वो चाहे उनके जमाने में चाहे उनके बाद के जमाने में, कह रहे हैं कि किसी भी मसले में सही हदीस आ जाए वही मेरा मसलक है। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह से एक और जगह इमाम साहब फरमाते हैं कि हरामुन अला मन लम यारिफ दलीली अन युफ्तिया बिकलामी, जो शख्स मेरे फतवे की दलील किताबों सुन्नत से ना जानता हो, ऐसे शख्स के लिए नाजायज है कि वो महज मेरी बात को, मेरे फतवे को बुनियाद बनाकर कोई फतवा दे।
एक और मुकाम पे फरमाते हैं इदा वजदतुम कलामी युखालिफु कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़रिबू बिकलामिल हाइद। फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई बात, मेरा कोई फतवा, मेरा कोई फरमान हदीस रसूल के खिलाफ, किताब इलाही के खिलाफ जाता नजर आए, मेरी बात को उठा के दीवार पे फेंक दो। अल्लाहु अकबर, इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है। आज गौर कीजिए, हम इन्हीं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद करते हुए हमारे बहुत सारे भाई कितनी अहादीस को नजरअंदाज करते हैं। आप खुद इन अक़वाल की रोशनी में बताइए, क्या कल क़ियामत के रोज अगर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मालूम हो कि उनके अपने नाम लेवा, उनका नाम लेकर अहादीस रसूल को ठुकरा कर उनके फतवों को असल बनाकर फतवे देते रहे, क्या कल क़ियामत के रोज उन्हें मालूम होगा तो क्या वो इस रविश से खुश होंगे? हरगिज नहीं। उनका इंसाफ देखो। एक मरतबे वो अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ जो कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के तबक़े उला के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह को खिताब करके कहते हैं या याकूब ला तक्तुब कुल्ल मा तस्मअ मिन्नी। अल्लाह, क्या कह रहे हैं? ऐ याकूब, ऐ अबू यूसुफ, तुम जो भी बात मुझसे सुना करते हो, मेरी हर बात को लिखा मत करो, मेरी हर बात को लिखा मत करो। फ़इन्नी अरा अर्रय अल-यौम व अतरुकुहु गदा कहा कि मेरी हर बात को मत लिखा करो, इसलिए कि मैं किसी मसले में आज मेरी एक राय होती है मगर कल वो मेरी राय बदल जाती है। किसी मसले में कल मेरा एक फतवा होता है लेकिन वो परसों मेरा वो फतवा बदल सकता है, इसलिए मेरी हर बात को मत लिखा करो। कैसा इंसाफ है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पास। और यही चीज आप देखेंगे इमाम दारिल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के पास। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का हल्का दर्स मस्जिद नबवी में होता था। मस्जिद नबवी में हदीस का हल्का होता था, हदीस पढ़ा रहे होते और दरमियान दर्स वो कहा करते थे, कब्र रसूल की जानिब इशारा करके कहा करते थे, कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिबु हाज़ल क़ब्र। कहा करते थे कि इस दुनिया में हर शख्स की बात ली जाएगी और हर शख्स की बात रद्द की जाएगी सिवाय इस कब्र वाली हस्ती के, कि आपकी हर बात ली जाएगी, आपकी कोई बात रद्द नहीं की जाएगी। इमाम मालिक के एक शागिर्द इब्ने वहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबे इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास मजलिस जमा हुई थी, काफ़ी लोग इकट्ठा थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह से एक शख्स ने सवाल किया उंगलियों के खिलाल करने के बारे में कि वज़ू करते हुए पैर की जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियों के खिलाल का क्या हुक्म है। तो इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मदीने में मुझे इस पर अमल नज़र नहीं आता है तो लिहाजा मैं इसे सुन्नत नहीं कहूँगा। इमाम मालिक चूँकि अमल अहलिल मदीना को हुज्जत समझते थे, मदीने के लोगों का जो अमल होता था उसे वो हुज्जत मानते थे, मदीने में उनके ज़माने में इस पे अमल नज़र नहीं आया, इसलिए इमाम मालिक ने कहा कि मैं इसका कायल नहीं हूँ। इब्ने वहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस मसले में मेरे पास एक दलील थी मगर चूंकि लोग थे, बड़ा मजमुआ था, इसलिए मैंने उस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझा ताकि इमाम मालिक शर्मिंदा ना हो। देखो कैसा अदब है, कैसा अदब है, अपने असातिज़ा के एहतराम का कैसा तरीक़ा है। इमाम इब्ने वहब फरमाते हैं जब लोग छट गए, लोग जा चुके, कम हो गए, तो मैं इमाम मालिक के पास गया और जाके मैंने कहा कि इमाम मोहतरम, मेरे पास इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुस्तवरिद बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने पूरी सनद बयान की हदीस की और उसके बाद कहा सहाबी रसूल मुस्तवरिद बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वजू करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस उंगली के जरिए से पैर की उंगलियों का खिलाल किया करते थे। इब्ने वहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं जैसे ही मैंने यह हदीस बयान की, इमाम मालिक फरमाने लगे कि ज़िंदगी में मैंने यह हदीस आज तक नहीं सुनी थी, आज पहली मरतबे मैंने यह हदीस सुनी है। इब्ने वहब फरमाते हैं इस हदीस के सुनने के बाद, इसके बाद जब कभी इमाम मालिक से ये मसला पूछा जाता, इमाम मालिक इस हदीस की रोशनी में उंगलियों के खिलाल करने का फतवा दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, कैसे थे हमारे आइम्मा, कैसा इनका जज्बा इत्तिबाए सुन्नत। उन्होंने कभी भी अमदन जानबूझकर हदीस रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये देखो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं,
یہ دیکھو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اجمع المسلمون على ان من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يترکها لقول احد. امام شافعی فرمایا کرتے تھے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے, تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جب جس شخص کے سامنے کسی مسئلے میں سنت رسول آ جائے, حدیث رسول واضح ہو جائے, تو تمام پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کسی امتی کے قول کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑنا حرام ہے, حدیث رسول کو چھوڑنا ناجائز ہے. اور یہی امام شافعی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور یہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد کو خطاب کرتے ہوئے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا. فرماتے ہیں میری تقلید نہ کرنا, مالک کی تقلید نہ کرنا, اوزاعی کی تقلید نہ کرنا, بلکہ ان لوگوں نے احکام اور مسائل جہاں سے لیے ہیں احکام اور مسائل وہاں سے لینا. یعنی کتاب و سنت کو اصل بنانا, کتاب و سنت کو اصل بنا کر انہیں معیار اور حجت بنا کر جو ہے مسائل کو لینا, نہ کہ ہمارے محض اقوال ہماری آراء کو حجت بنانا. یہ دیکھو یہ ائمہ اربعہ کے اقوال ہیں جن کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کے اندر اتباع سنت کا کیسا جذبہ تھا. امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فرمایا کرتے تھے سنت رسول کی مثال, حدیث رسول کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس زمانے میں جب طوفان آیا تھا نجات اسی کے لیے تھی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے, جو اس کشتی سے پیچھے رہے وہ اس کے لیے ہلاکت اس کا مقدر تھی. امام مالک فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں سنت پہ عمل کرنا, حدیث رسول کو لینا یہی نجات کا ضامن ہے, اس کو چھوڑنے میں انسان کی ہلاکت ہے اور تباہی ہے. اور سبحان اللہ ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہ مجمعین کا انصاف تھا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کی. انہوں نے اپنے شاگردوں پر اپنی اندھی تقلید فرض نہ کی, انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورا حق دیا. کسی بھی مسئلے میں اپنے استاد سے اپنے امام سے اختلاف کرنے کا پورا حق دیا. یہ دیکھو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو مشہور شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان سے بڑے کوئی اور شاگرد نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صف اول کے دو بڑے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف. فقہ حنفی کی کتابوں کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے خود اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 1 مسائل میں اختلاف کیا ہے. 1 کا مطلب کیا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 9000 فتوے ہیں تو 3000 فتووں میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ امام صاحب استاد محترم ہم آپ کے فتوے کو نہیں لیں گے کیونکہ آپ کا فتویٰ ہمیں حدیث رسول کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. امام محمد کی کتاب الموطا, امام محمد اپنی کتاب الموطا میں لکھتے ہیں استسقاء کے مسئلے میں, بارش طلب کرنے کے مسئلے میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ الگ سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, جبکہ میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بارش کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کے قائل نہ تھے. لیکن حدیث چونکہ آ چکی ہے, سنت رسول صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے الگ سے نماز پڑھا کرتے تھے, اس لیے میں اپنے استاد محترم کے قول کو بازو رکھتا ہوں اور اسے چھوڑ کر حدیث رسول کو اپناتا ہوں. اللہ اکبر, کیسا انصاف تھا یہ دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تربیت کا نتیجہ تھا. انہوں نے اپنے تلامذہ کی تربیت اسی نہج پر کی تھی کہ جہاں جس مسئلے میں حدیث رسول کو آ جائے میرے فتووں کو اٹھا کے بازو رکھ دو. عصام بن یوسف البلخی اور مشہور عالم ہے, ایک بہت بڑے مشہور عالم عصام بن یوسف البلخی جو خود امام ابو یوسف اور امام محمد کے بہت بڑے شاگرد ہیں. عصام بن یوسف البلخی کتنے مسائل میں فقہ حنفی کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے. فقہ حنفی کے مطابق نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے, رکوع کو جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اسی طرح دوسری رکعت سے تیسری رکعت کو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جو رفع الیدین کیا جاتا ہے فقہ حنفی کے مطابق رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے.
चाहिए। लेकिन इसाम बिन यूसुफ अल-बलखी जो कि बहुत बड़े हनफी आलिम हैं, बहुत बड़े हनफी इमाम हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, उन्होंने जब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर हदीसें साबित है रफुल यदैन के सिलसिले में, तो हनफी रहते हुए इसाम बिन यूसुफ अल-बलखी रहमतुल्लाहि अलैहि रफुल यदैन किया करते थे। कैसे थे हमारे असलाफ, कैसा इंसाफ था उनके पास। और यही चीज आपको नजर आएगी दूसरे इमामों के मुत्तबईन, दूसरे इमामों के तलामिज़ा के पास भी। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस, मशहूर हदीस है, हदीस बिरवा बिनत वाशिक। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक खातून थी, एक सहाबिया थी, उनका नाम था बिरवा बिनत वाशिक। उनकी शादी हुई, निकाह हुआ, निकाह होने के बाद रुखसती से पहले शोहर का इंतकाल हो गया। अब मसला ये आया कि बिरवा बिनते वाशिक का क्या हुक्म है, क्या उन पर इद्दत गुजारना जरूरी है क्या, इसलिए कि सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई थी, शोहर का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया था कि बिरवा बिनते वाशिक बाकायदा रिश्ते ज़ौजियत, चूंकि निकाह हो चुका था, ज़ौजियत साबित हो चुकी थी और रुखसती ना होने के बावजूद 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेंगी और अपने शोहर की मीरास की भी हकदार होंगी। यह हदीस जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह तक पहुंची तो ज़ईफ सनद से पहुंची, ज़ईफ सनद से पहुंची थी, सही सनद से नहीं पहुंची थी इमाम शाफी तक। इसलिए इमाम शाफी ने इस हदीस के मुताबिक फतवा नहीं दिया था, बल्कि ये कहकर आगे बढ़ गए थे, अक़ूलु बिही इन सह्हल हदीस, अगर इस हदीस की सनद साबित हो जाए तो मैं इसको लूंगा, इसके मुताबिक फतवा दूंगा, वरना नहीं। यह कह दिया था इमाम शाफी ने अपने ज़माने में। और बाद में देखो इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम अन्नेसाबुरी, जिनकी मशहूर किताब है मुस्तदरक, ये खुद बहुत बड़े शाफी आलिम हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबे मैं अपने एक उस्ताद की मजलिस में शरीक था जो खुद शाफी थे, मसलक शाफी के पैरोकार थे, उनकी मजलिस में शरीक था। जब हदीस बिरवा बिनते वाशिक का तज़किरा आया तो मेरे वो उस्ताद जो कि शाफी थे मसलकन, वो कहने लगे इस हदीस को जिक्र करके कि लौ हज़रतु शाफी लकुमतु अला रुऊसिन नास व क़ुल्तु लहू क़द सह्हल हदीस फ़क़ुल बिही, कि मेरे उस्ताद को मैंने कहते हुए सुना कि अगर मैं इमाम शाफी का जमाना पा लिया होता, इमाम शाफी के जमाने में मैं मौजूद होता, तो मैं इमाम शाफी के सामने भरे मजमे में खड़ा होता और कहता कि इमाम मोहतरम ये हदीस सही सनद से साबित हो चुकी है, मुझे सही सनद इसकी मिल चुकी है, लिहाजा इस हदीस के मुताबिक फतवा दीजिए। अल्लाहु अकबर, क्या इंसाफ है हमारे असलाफ में। आइम्मे किराम के जो इब्तिदाई मुत्तबईन थे उनके अंदर कैसा इंसाफ है। वो अंधे बनकर अपने अइम्मा की तकलीद हरगिज नहीं किया करते थे, इसलिए कि खुद अइम्मा अरबा इसके कायल न थे। इब्ने अब्दुल बर, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैहि जिन्हें हाफिजुल मगरिब कहा जाता है, उन्दलुस के बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़क़ीह, मालिकियों में सरे फहरिस्त इब्ने अब्दुल बर आते हैं। लेकिन आप देखो अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़लिही में अइम्मे अरबा की या किसी की भी अंधी तकलीद करने से किस कदर मना करते हैं। मालिकी हैं और मालिकी रहते हुए अंधी तकलीद करने की किस कदर मज़म्मत वो अपनी किताब जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़लिही में करते हैं। हकीकत में क्या है मेरे भाइयों, ये जो मदारिस हैं, ये जो इंतिसाब है हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी, इसकी हैसियत को हमने समझा नहीं। और आज हमारे बहुत सारे उलमा इसकी इस इंतिसाब की हकीकत को समझाने में नाकाम है। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये दरअसल क्या, ये जो है उस जमाने के मदारिस थे, ये मदारिस की जानिब इंतिसाब था। ये जिस तरह आज आप देखते हैं कि कोई शख्स किसी मदरसे से पढ़ के निकलता है, जिस मदरसे का फारिग होता है वो अपने आप को उस मदरसे की जानिब मंसूब कर देता है। कोई देवबंद से पढ़ के निकलता है वो कासमी लिखता है, कोई नदवतुल उलमा से पढ़ के निकलता है वो नदवी लिखता है, कोई सल्फिया बनारस से निकलता है वो अपने नाम के आगे सलफी लिखता है, कोई जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से पढ़ के निकलता है वो अपने नाम के सामने उमरी लिखता है। ये भी दरअसल ये इंतिसाब भी इसी हैसियत से था।
इसी हैसियत से था। अइम्मा अरबा रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन के मदारिस थे ये। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैहि का मदरसा मदीने में था, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का मदरसा इराक में था, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि का मदरसा बगदाद में था, इमाम शाफी रहमुल्लाह का अपना मदरसा था। इनके तलामिज़ा जो इनके मदरसे में पढ़ते थे, इनके पास इल्म हासिल करते थे, इनके उसूल पढ़ते थे, वो जो है अपने इमाम की तरफ अपने मदरसे की जानिब मंसूब होते थे। जो इमाम शाफी के पास पढ़कर निकले वो अपने आप को शाफी लिखता था, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मदरसे से निकले वो अपने आप को हनफी लिखता था, जो इमाम मालिक के मदरसे से निकले वो अपने आप को मालिकी लिखता था, जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मदरसे में पढ़ता वो अपने आप को हम्बली लिखता था। ये हम्बली लिखना, ये शाफी कहलाना, ये हनफी कहलाना हरगिज इस माने में नहीं था कि वो आंख बंद करके 100% अपने इमाम के पीछे चलते थे, हरगिज इस माने में नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कितने ऐसे मसाइल में इमाम बैहकी जो कि बहुत बड़े शाफी आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े शाफी आलिम गुजरे हैं, इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैहि कितने मसाइल में ये बाद में ये कहते हैं अपनी किताबों में कि यही इमाम शाफी का मसलक है। हालांकि इमाम शाफी की राय वो नहीं होती है, इमाम शाफी ने उस मसले में अपनी जिंदगी में वो राय नहीं दी होती है, लेकिन इमाम बैहकी बाद में आकर कहते हैं इस मसले में इमाम शाफी की यही राय है। जब उनसे पूछा जाता कि ऐ बैहकी, इमाम शाफी ने तो अब सराहत के साथ इस राय को अपनाया नहीं बल्कि इसके खिलाफ फतवा दिया अपनी जिंदगी में, तो इमाम बैहकी कहते थे क्या इमाम मोहतरम ने यह नहीं फरमाया कि इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मसलक है, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। कहा सही हदीस आ गई अब इस मसले में तो यही इमाम मोहतरम का मसलक है, भले से वो अपनी जिंदगी में इसके कायल ना रहे हो। कैसा इंसाफ है देखो। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों आज समझने की जरूरत है अइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अइम्मा अरबा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हैसियत को समझने की जरूरत है। अइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन दीन के शारिह थे, ये दीन के शारिह थे, ये दीन की शरह इन्होंने की। इनके इल्म से इस्तिफादा करें, इनके मसाइल से इस्तिफादा करें, इनके फतवों से इस्तिफादा करें, इनके मसाइल से इस्तिफादा नागुज़ीर है, इनके इल्म से इस्तिफादा नागुज़ीर है। और इनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करना बहुत बड़ी गुस्ताखी, इनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करना अहले इल्म के नजदीक किसी अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं है। इनका एहतराम करें, इनकी इज्जत करें, इनकी तौकीर करें, लेकिन इनकी इज्जत और एहतराम के ये माने नहीं कि इनके वो मसाइल और वो फतवे जो हदीस रसूल के खिलाफ गए हैं हम हदीस रसूल को ठुकरा कर इनके फतवों को अपनाएं। अइम्मा दीन के इशारे हैं, दीन की शरह करने वाले थे, ना कि दीन बनाने वाले, ना कि दीन वज़ा करने वाले, और ना ही वल्इयाज़ु बिल्लाह अइम्मा में से किसी ने इस चीज का दावा किया है। अफसोस है कि उम्मत की बात की नस्लों ने अइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन को शारिह के बजाय शारिह का दर्जा दे दिया। शारिह के बजाय, दीन की शरह करने वालों के बजाय शारिह यानी दीन बनाने वालों का दर्जा दे दिया। और भाइयों माफ करना, ये वो जुर्म है जो जुर्म के हमसे पहले अहले किताब ने किया था, हमसे पहले यहूद और नसारा ने किया था। कुरान मजीद ने फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। इन यहूद और नसारा ने अपने उलमा को, अपने राहिबों को रब बना लिया। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु जो कि क्रिश्चियन थे, मुशर्रफ इस्लाम हुए थे, वो अल्लाह के नबी से पूछने लगे अल्लाह के नबी, क्रिश्चियनों ने कभी अपने उलमा की पूजा तो नहीं की, उनकी इबादत तो नहीं की, लेकिन कुरान ये जो कह रहा है कि उन्होंने अपने उलमा को रब बना लिया, ये किस माने में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदि ये सही है कि उन्होंने अपने उलमा की पूजा तो नहीं की, लेकिन बताओ क्या यह हकीकत नहीं है कि उन्होंने किताब इलाही को पसे पुष्ट डालकर, किताब इलाही को नजरअंदाज करके उनके उलमा ने जिस चीज को हलाल करार दिया उसको हलाल समझने लगे, उनके उलमा ने जिस चीज को हराम करार दिया बगैर दलील के उसको हराम समझने लगे। कहा कि हाँ ये तो जुर्म उन्होंने किया। कहा कि यही रब बनाना है। शरीयत साजी का हक किसी को नहीं है, शरीयत साजी का हक किसी को नहीं है। शारिअ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत तक पहुंचाया करते थे, और न ही अइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने शरीयत साजी का दावा ही किया। उन्होंने
شریعت کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اپنے علم کے ذریعے، اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے، اپنی فقاہت کے ذریعے، ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی فقاہت، ان کے مقام تک پہنچنا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم اندھی تقلید ان کی کریں، جس اندھی تقلید سے خود ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے منع کیا ہے۔ اس لیے انصاف کے دامن کو تھامے رہیں، انصاف کے دامن کو تھامے رہیں، اور یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت کی کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے ہم آنکھ بن کر کے 100% چلے جائیں۔ خود امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، اپنے پہلے خطبے میں انہوں نے خطاب کر کے کہا تھا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگوں میری اطاعت تم پر اس وقت تک فرض ہے جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلوں، اگر کہیں کسی معاملے میں میرا قدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹے مجھے درست کرنا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو بکر صدیق جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں 100% اطاعت کا حق رکھتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے اسلاف میں جو بھی علماء، محدثین، فقہا گزرے ہیں ان کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح احترام، صحیح عزت اور کسی بھی طرح کے غلو اور کسی بھی قسم کے مبالغے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔